Hello students. So we'll discuss from the next unit, that is process costing here. Okay. So this is a third unit I started from the costing. So process costing means what are the characteristics are there and what are the advantage, disadvantage, everything we are discussed from this video. Okay. So here first we have to understand that meaning of process. So process means what? Process costing means what? Everything we have to study it here. So when the raw materials are feed into material as a input, okay, so input ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಟೀರಿಯಲನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಾ ಮಟೀರಿಯಲನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಷಿನರಿದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವನು ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಷಿನರೀಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೀಡ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೊಂದು ವಸ್ತು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬರ್ತದೆ, ವಿ ಗೋಟ್ ಅ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆ ವಸ್ತುನ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ output here. So when the materials we have to feeding from the machinery, we are getting input also and we are getting from the output. So in order to convert the raw material into finished product in the pass, okay, it has to pass or move through different stages. So that is each stage is we can know as a process. Okay, process means what? In order from we have to converting from the raw material into finished product. So raw material ಇಂದ ನಾವು finished product ಅನ್ನು convert ಮಾಡ್ತೀವಿ. So and when we are to converting that raw material into finished product, so that raw materials are to passing from the different stages. Okay, so ಆ raw material ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಪಾಸ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗು, ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ವರ್ಟು, ಡಿಸೈನು, ಪ್ಯಾಕಿಂಗು, ಈ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾಸ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೊಸೆಸ್, ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾಸ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾಸ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, then process costing. What do you mean by process costing? When the records are maintained in the process for ascertaining the cost. Okay, so here which records we have to maintain here from the process. Okay, ಪ್ರೊಸೆಸ್ದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅಸರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆರ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಅಸರ್ಟೈನಿಂಗ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್, ದೆನ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ದ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ವೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ result from a sequence of the continuous operation or process. Costs are arranged over the unit produced during the period. So what is the definition is given by ICMA. So that is the costing method applicable where. So this costing is applicable where it is applicable from the product and services. Okay, ಸೊ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಫ್ರಮ್, ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಿರಬೇಕು, ವೆನ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಮೇ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ sequentially day by day or maybe year by year. So if it is that process is there, then it is applicable from that processing. Okay, so it means that the processing or maybe the production should be continuous from the sequence wise. So that is a cost are arranged over the unit produced during the year. So avaga cost ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, how many units we are produced, so on that basis we have to calculate it from the cost here. So very simple definition they are given. So this cost is applicable, the process costing where it is applicable from the product and services will be continuous production or will be continuous in the process. So on that time you have to calculate from total output or maybe total units produced during the year. So ಕಾಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಅಸರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಓಕೆ, then what are the where it is process costing is applicable. So
ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ 2 marks ವೇರ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರಾಗಿಂದ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯಾವಾಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಡೈರಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮಿಲ್ಸು, ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ಸು, ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸು, ಫುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಪೇಂಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್, ಆಯಿಲ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟಿಂಗ್, ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಜು ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇತ್ತಂದರೆ it will be removed from the production process. Okay, then the production of the goods is continuous. I told you people from the process costing where it is applicable, when the production should be continuous basis or maybe sequence basis. Okay, then the finished product is to be result of 2 or more procedures. Okay, so I told you people, when here raw material, we have to converting raw material into finished goods, means here in the process costing finished goods will be resulting from the 2 or more procedures. So 2 or more procedure means when it is produced, then we have to check from his standardization. Yes, then afterwards we can make it from the his demand from the market. So like this the process should be continuous from the finished product. Then cost per unit is to be average cost. So ಇಲ್ಲಿ process costing ದಲ್ಲಿ whatever the cost is calculated, so that should be average cost. Average cost means so total number of unit, how much you are produce, on that basis you have to calculate it from the cost per unit. Yes, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ ತೆಗಿತೀರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಯಾವಾಗೂ ಆವ್ರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಪೇಂಟಿಂಗು, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗು, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟು ಎಲ್ಲ ಪಾಸಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಈಚ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಎಸ್, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಏನು ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಚ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರೀಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ that is we know about it, how much it will become. Predetermined means so total cost, how much production is to be there. It means that total material this much amount, so labors are this much, so what are the total expenses, then how much we are getting profit, so how much we will be produced from that particular units. So that is we have to be predetermined here. Okay, predetermined then ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ, ಅಂದಾಜನ್ನು ತೆಗಿಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತದ, ನಮ್ಮದು ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಅಂದಾಜನ್ನು ತೆಗಿತೀವಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಪ್ರೀ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. So next is advantages from the process costing. What are the advantages are there? Okay, it helps for calculation of cost in short period. So if the process is passing from the process to process, it means that whatever the cost is operating here, so in the between of the short time we have to calculate from the cost. ಅಂದರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಂತಿಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂತಿಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 10,000 ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್, 1 month. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಪಾಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್. ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ದು ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್, ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಂಟು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ದ passing from the raw materials to be finished product. So every process has to be completing. So here if it is completing from all the process, then you can calculate from the calculation of each process. ಸೊ ನಾವು ಅದು ಪಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ
ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸದ ಕಾಸ್ಟು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎಷ್ಟು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Then it involves less clerical work and expenses. I told you people, when the production stage only we can calculate from the cost here, so it means that it is less from the clerical work as well as the expenses, and it helps from the control over production and cost. So when the total production this much, the target should be there, that it means that you should have to control the production process, how much the productions are there, that much only you should have to product, or maybe if the demand is there then you can product more, if the demand is less then you can less from the production. It means that we have to be controlling from the production as well as the cost. When you have to production control ittandre cost enagutte automatic kadime age aguತ್ತದೆ. Yes, then what are the disadvantages are here? So average cost is not accurate cost. Yes, I told you here cost of production ಈಸ್ ಎವ್ರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಎವ್ರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿಗೆಲ್ಲ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರ್ತದೆ ಅದ್ರಾಗ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ರೀ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಅದ್ರಾಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೇ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟೇ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ, ಡ್ಯಾಮೇಜು ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎವ್ರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಇರ್ತಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಯರ್, ಜಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್. ಸೊ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್. ಸೊ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇನಾಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಇಲ್ಲೇನಿರ್ತದೆ ರೀ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಸ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ in the collection of cost from the job costing, so collected for each job separately. From the particular job we have to calculating from the different from the cost. Okay, particular ಜಾಬ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸೆಪ್ರೇಟ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಅಸರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಬ್, particular cost is different. Particular job, the cost is different. Here particular process, the cost will be different. The nature of cost, that is terminal costing and it is a period costing. Terminal costing means it is term wise, maybe 6 months, 8 months, 10 months. If the customer order how much it is coming, on the basis we have to be cost is there. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟು ಟೈಮಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ಅಸರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ 1 year ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, 1 year ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂದರೆ ನೀವು 1 year ಎಲ್ಲ 1 yearದು ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲ್ ಆಗಿ 1 yearದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಅಸರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್. ಹೌ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಇಸ್ job is not transferred to another job. Okay, job is not be transferring here. So job will be basis on their qualification, their talents and their skills. Okay, so on that basis is there. So job will not be transferring here. But in the process costing, cost of one process is transferred to the next process sequentially. So here ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಂದ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಎಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು
ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರಬೇಕು. ಎಸ್, 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಇದ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, 1+1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಂದಾಗ ಇದ್ರ ಕಾಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತದೆ, 1+1+1. ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು 3 ಪ್ರೊಸೆಸ್ದು ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ದಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಿನಿಷಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಟೋಟಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮೂರು ಪ್ರೊಸೆಸ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರವ್ರ ಜಾಬಿಗೆ ಅವ್ರವ್ರು ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಅಸರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಯುವರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ. The next is position or status. So various jobs are separate and independent. So here job is different from for example, science is different, commerce is different, arts is different, correct? So like that jobs also be different. Yes. So here in the same cases, in the job costing, the jobs are separate and they be independent. But process costing is related to each other. Products are also their individual entity. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿರ್ತದೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನಿರ್ತದೆ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇರ್ತದೆ. ಎಸ್, ಬಟ್ ಎಂಟಿಟಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿಯೇ ಇರ್ತವೆ. ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗೂ ಏನಿರ್ತದೆ, ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಈಸಿ ಇದೆ. ಎಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಲಾಸಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ್ಯಾಟ್? ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಆರ್ ಹಿಯರ್. Abnormal loss means these are the losses are happening unexpectedly. So you people have to know about ಪ್ರೊಸೆಸ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನು ಹ್ಯಾಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಏನು ಲಾಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಕ್ಕೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎನಿ ಲಾಸಸ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ಇವನು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ಓಕೆ. ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ abnormal gain. Very important from the 2 marks. Yes, 2 marks. Yes. So abnormal loss means the losses are due from the abnormal factors. Abnormal factor means we don't know if the losses will be happen. So ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಲಾಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕೇರ್ಲೆಸ್ನೆಸ್, ನಾವು ಕೇರ್ಲೆಸ್ನಿಂದ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷಿನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಮಷಿನ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಅ ಗೇನ್. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಟೈನ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್. ಸೊ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದ್ದು ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ ಏನು, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ಗಿಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್, ಬಟ್ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ಗಿಂತನೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್. ಎಸ್, ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್? If actual loss is more than the ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ಗಿಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸ್ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ಗಿಂತ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್. ಓಕೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಎನಿ ಲಾಸಸ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಡ್ಯೂ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಪರೇಷನ್ಸ್, withdrawals from the test, or maybe screenage, or maybe sampling there or can't be avoidable. So abnormal loss means we have to be not expecting, so that much losses will be happening. Abnormal loss ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಲಾಸಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ
ಸಿಂಕೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಪೋರಡೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಡ್ರಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಲೀಕೇಜಸ್ಸು, ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಲಾಸಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸಸ್. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್, ಇನ್ಪುಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೆಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಓಕೆ, and it is a debit side and the credit side. So what are coming from the debit side first? Unit introduced. So total how many units you are introduced. Okay, so total cost per unit, that is you have to take material, labor, overheads. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಲೇಬರ್ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್, ಏನಾದರೂ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಅದು ಇತ್ತು, ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್. ಅದೇ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ, ಈ ಕಡೆ ಅಮೌಂಟ್ ಲೆಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಆವಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್. ಸೊ ವೇರ್ ಹೌಸ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೇರ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದರೆ. ದೆನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತದಲ್ಲ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನು ಉಳಿತದಲ್ಲ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ 3 process 4 process ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 1, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 2, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 3, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 4. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋ ಅಬೌಟ್. ಸೊ ಇದು ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಹೇಳಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮೆಟಿಕ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಎಸ್, ಸೊ ಇದ್ರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು, ಈ ಕಡೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಈ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಕಡೆ ಏನಾದರೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸು ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತಂದರೆ, ಎಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸು ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತಂದರೆ ಅದು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸು. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಸು ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಓಕೆ, so this is a theoretical pattern here. From the next classes I will start from the problematic from the process costing. Very important, one question will be coming from this process. ಸೊ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮೇಲೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ರೀ, ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮೇಲೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ. ಆಪ್ರೇಟಿಂಗಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಬರ್ಬೋದು, 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಬರ್ಬೋದು, 2 ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೇಲೂ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಬರ್ಬೋದು, 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. It is compulsory question will become. Okay, so be understand. Okay, so next videos we will start from the problems. Thank you.